चंडीगढ़ प्रशासन का जिहड़ा बहुत अहम एक कमीशन है, बच्चों नूं सुरक्षित रखने वाला जिहड़ा कमीशन है, स्कूलों घूमते जे, बसां चैक करते जे, कभी तुसीं ड्यूटी सैकटरीएट मीटिंगां करते जे, सारा कुछ ही एक शख्सियत विच किवें समोल है? मेरी पैदाइश जिस घर विच हुई है, गुरु गोबिंद सिंह दे धीआं पुत्तर खवाउण वाले जे उन्हां कदरां नूं अपने जीवन विच पाउण दा लालच पैदा कर लैण ते फिर सब कुछ समर्थ है। दो पार्टी कौंसलर वाली पार्टी का जिहड़ा कौंसलर हरजिंदर कौर मेयर बन जाए, तुसीं कहंदे मेरे कोल तजर्बा ही कोई नहीं सी। तजर्बा 1.25 लाख से एक लड़ाउण दा सी ना, जदों नीयत साफ होवे फिर रस्ते भी खुल जांदे ने। बदकिस्मती है साडी कि असीं अपनी मिट्टी गवा रहे हैं, अपना पानी गवा रहे हैं, अपनी कदरां गवा रहे हैं ते सानू पता ही नहीं है कि साडी मां बोली साडे तो किवें विसर रही है। चारों पासे ते शरारतां हो सकदियां पर साडी अपनी सुचेता ते चाहीदी सीगी। जून च भी फर्क है। मैनू लगदा असीं मुर्दा जिंदगियां जी रहे हैं, इसे लिए फ्रस्ट्रेशन, मैंटल हैल्थ अज अजीबो गरीब इशूज आ गए ने, मनुख बौना हो गया। सभ्याचारक, सियासी ते हुण प्रशासनक, धार्मिक खेत्र ते चंडीगढ़ च कई साल तुरे घूमे, मेरा लखां लोकां नाल तुहाडे रूबरू हुंदा होऊगा, डेली मिलदे ने। तुसीं मानसिक तौर ते चंडीगढ़ दे लोकां नूं की महसूस करदे ने? मानसिकता भी उन्हां दी जिहड़ी खुला दिमाग है जां कित्थे खड़ी है? सब तो खतरनाक गल पार्क दे विच तुसीं देखो भी असीं ग्रीनरी डेवलप कर रहे हैं, एक पासे ते असीं ग्रीन कवर वधा रहे हैं, दूजे पासे असीं पार्कां च लाइटां ला रहे हैं, हाई मास्ट लाइटां, उछलियां लाइटां। पहलां तां असीं रिसोर्स दा उजाड़ा कर रहे हैं, दूजा असीं मतलब इन्ने क्रिमिनल हो रहे हैं इन्हां पौदियां दे लई। साडे चंडीगढ़ दे गवर्नमेंट स्कूल दे बच्चेआं ने उस लैवल दी परफॉर्मेंस दित्ती कि सारे प्राइवेट स्कूल दे बच्चे, सारे गवर्नमेंट स्कूल दे बच्चे, टॉप केड़ा कर रहा, बेस्ट पार्लीमेंटेरियन कौन सिलेक्ट होया, एक हाई स्कूल दी बच्ची। तुसीं पता लगा भी कमीशन वालों एक ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार की स्कूलों की, वो की है? जिन्नी नमोशी मैनू 20 साल दी सियासत विच होई है, नमोशी हुई है। नमोशी इसलिए हुई है, पहली खुशकिस्मती तां मेयर बने 2 बारी। मेयर मेरा बनना काफी नहीं है, तुसीं सिस्टम दे विच किन्नियां कुछ तब्दीलियां लिया सकदे हो, असल गल तां ओह हुंदी है। शीशा बोलदा सच। अज तुहाडे रूबरू एक बहु पक्षी शख्सियत जिहड़ी है उन्होंने रूबरू करांगे। तुसीं नाम सुनिया होगा हरजिंदर कौर, जिहड़े ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ के 2 बार मेयर रहे ने और सभ्याचारक खेत्र विच भी बहुत सरगर्म रहे ने। पंजाब कला परिषद के लंबा समा चेयरपर्सन रहे ने और इस तो इलावा वो धार्मिक खेत्र विच भी बड़े सरगर्म रहे ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर भी रहे ने ते अजकल वो बाल अधिकार सुरक्षा कमीशन चंडीगढ़ के चेयरपर्सन ने। इस सारे खेत्रों च उन्होंने कमालां कीतियां ने और उन्होंने पुछांगे भी तुसी ये सारा कुछ किहड़े ढंग नाल इक्को समय करते रहे। मैडम जी आए तुसीं समाज के हरेक खेत्र च विचरे बतौर महिला, पहली गल तो भी इस विचरण दौरान सब तो वड्डा तजर्बा या सब तो वड्डी गल किहड़ी हासिल की? मैं कहूँगी कि ये परमात्मा की रहमत हुंदी है, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੱਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ख्वाहिश ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। मैडम बड़ी कमाल की गल है, सियासी अखाड़े चाहे तुसी नगर निगम चंडीगढ़ के कई बारी काउंसलर बने, 2 बारी मेयर बने, फिर सियासी खेत्र तो अगे वध के सभ्याचारक खेत्र च चल गए। पंजाब कला परिषद पंजाब सरकार का सब तो वड्डा अदारा, मैनूं याद है मैं कवर करता हुंदा सी, तुसीं बहुत लंबा सैम और काफ़ी कुछ कीता।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਜੇ, ਬੱਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? मैं कहूँगी कि मेरी पैदाइश जिस घर विच हुई है, गुरु गोबिंद सिंह दे धीआं पुत्तर खवाउण वाले जे उन्हां कदरां नूं अपने जीवन विच पाउण दा लालच पैदा कर लैण ते फिर सब कुछ समर्थ है। समुची जीवन जाच साडे सामने पई है सिख पंथ दी, और जे उसे भाव नाल पवित्रता दे नाल काम शुरू करो ते जिवें तुसीं गल कीती कि मेरे दूर दूर तक जीवन विच किते राजनीति नहीं सी, पर मैं संगती तौर ते तुरी सी, और मेरी पहली चोण भावां राजनीतिक सी, पर फैसला गुरु घर विच बैठियां संगतां ने लिया सी मेरे लिए। उन्होंने मेरे च विश्वास जताया सी ते मैं लोकां विच लोकां दी होके तुरी सी, और मैं तुहानूं माण नाल कह सकदी हां कि अज उहनूं छड्डिया भी 6.5 साल हो चुके ने। तुसीं मेरे एरिया च जाके देखो, लोग अज भी रो के कहंदे ने तुसीं सानूं छड्ड गए, असीं तुहाडे बिना बहुत वड्डी कमी महसूस कर रहे हैं। मैं कहूँगी कि भी ये प्यार जिहड़ा ना, ये वो कीमत है जिहदी कोई कीमत नहीं तार सकदा, अनमोल धन है। और मैनूं तां राजनीति का कोई तजर्बा नहीं सी, बस मैनूं ये पता सी कि जे माँ घर वधिया तरीके नाल चला लैंदी है, चाहे ਉਹਦੇ कोई एजुकेशन भी ना होवे, कुछ भी ना ਤੁਸੀਂ होवे। ਕਹਿੰਦੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ? 2 ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 26 ਦੀ ਸੀ, 28 ਦੀ ਸੀਗੀ। 2 ਪਾਰਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਜਰਬਾ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2 ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਮੇਅਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੇਅਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵਰਲਡ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਾਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਚੇਤਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨੇਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬਖੇੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪੋ ਤਾਪ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਫਿਰ ਬਚਾਵੇ ਕੌਣ? ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੈਂਪ
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੰਤਤ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਲਕੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਵਾਂ ਥੋੜੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਭਾਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਘਟ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਣ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਅੱਜ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਬੌਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੌਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੌਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੌਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਦਾਰਥ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਿਕਾਰ ਨਿਖਿੱਧ ਨੌਕਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈਟ ਕਲਰਡ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਰਹੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, 4 ਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਛੜੀ ਔਰਤ ਕੋਈ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਬਈ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੌਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸੇ ਪੱਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਜੈਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਝ ਹੀ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਥੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਈਡੀਅਮ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ ਮੁੰਨੀ ਗਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਹਦੇ ਲੱਥਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੋਬ, ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਾਇਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਅਰਾ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਕਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ
ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਘਰ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰਕ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਰਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਨੰਗੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਛੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਤੱਥ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਮੀ ਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ, ਤੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਤੁਰੇ ਘੁੰਮੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਡੇਲੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛ ਲੱਗ ਜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਪਦਾਰਥ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਨੇਹਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ 100-150 ਬੱਚੇ ਆਸ਼ਿਆਨਾ 'ਚ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੁਝ 200-250 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਖੱਪਾ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੌਖ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। NGO ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। NGO ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੱਟੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆਵੇ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਜੇ ਛਬੀਲ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆਵੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇਪਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਐਜ਼ ਮੈਂਟਰਸ ਜੁੜੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਲਕਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 16% ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਡਿਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ 27% ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯੂਥ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ,
ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਉਹ Okay. ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਪਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਵੇ ਗਲੋਬਲੀ ਬੰਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਓਪਨਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਡਮ, ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਤੌਰ ਮੇਅਰ, ਬਤੌਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਅਪਣੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਸਿਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲੈਮਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਸ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਕਲੱਬਸ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਮਾਸਕ ਲਾਈਟਾਂ, ਉਚਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਫੁੱਟ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਕਿਸੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੇਵਰ ਲਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਵਰ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਡਮ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਲੈਵਲਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਖ ਲੱਗਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਵੇਕਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੀਚ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਗਵਾ ਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਲੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਗਵਾਚ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਏ
ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁੱਭ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੇ, ਰੂਬਰੂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣੀ ਜੀ। ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਚ ਆਪਣੇ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵਿਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਚੋਇਸ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੀਰਤੀਮਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਹੈ, ਗੈਪ ਹੈ, ਭਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਰਿਆਰਕੀ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਬਾਹਰ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੌਸਟਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਰਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 50 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਈ। 25 ਟੌਪ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਮਲ ਕਨਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 50 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, 25,000 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਭ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੌਕਸੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਬੋਡੀ ਮਾਈ ਰੂਲਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਊਟ ਐਂਡ ਸਟਾਪ ਸਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਵਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੌਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ UN ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। GPS ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਨਕਲੇਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪੈਡਾਗੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਏ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਟੌਏ ਬੈਂਕਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ UN ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ MP ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ
ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਹੰਸ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਟੌਪ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੈਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਕੌਣ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਸੈਕਟਰ 50 ਦੀ ਬੱਚੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਟਰਨਲ ਐਮਬ੍ਰੇਸ, ਅਮਰ ਗਲਵੱਕੜੀ, ਕਿ ਆਓ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਖੋਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 7 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਪੈਰੀਫੇਰੀ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 45,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ। ऑनलाइन प्रोग्राम करते सी। मैंने एडवाइजर साहब ने कहा कि मैडम ये बजट कहाँ से लेते हो इतना? मैं कहा सर बहुते बजट की लोड़ नहीं, भाव की लोड़ है। जिन्ना बजट मैनू सालाना मिलता मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੌਂਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ, ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜੇਗਾ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਰੋਕੀਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾਈਏ, ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੜਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਕਸ਼ੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਾਰਮਲ ਕਨਵੈਂਟ ਦੀ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਫਸਟੈਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ? ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕ ਡਰਿਲਸ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੇਫ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਾਰ ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਪੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਨੇ ਨਾਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਟਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੱਕ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ। ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣਾਏ 290 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਵੀ ਲਿੱਤੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ। 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰეკਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਈਡੀਐਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਮਨਿੰਗ ਤੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਰਫਨੇਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਆਪ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਉਰੇ ਚਨਾਲੋ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕੌਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਬੈਲਟ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਟੋਟਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਫੀਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਆਓਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਮੋਸ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇ 2 ਵਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੜ ਬਹੁਤ ਗੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਨਾ ਬਣੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 4 ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ, 4 ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਟਰਮਸ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਲਗਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖੀਏ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਜਾਂ ਕਹੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਡਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬੇ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਜੇ, ਬੱਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ?